Was there any moment or point that you wanted to give up? What goes through your mind when someone hears your design as such a global stage? Basically motherhood जब मैले डिजाइन गर्दै थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ नि one thing that was in my priority is What makes a design meaningful to you? decision making, your daily decision making, Intentional decision intentional making. decision making. Your design reached the Cannes red carpet. It was a big surprise given by our dear respectable Sunita ma'am रातिको 11 बजे and told me that आफूलाई she wanted to drape हाम्रै नेपाली culture कै साडी at the red carpet. हाम्रो नेपालमा पनि there are lots of women नि त छोरीको डिसिजन त्यति म्याटर गर्दैन कि भनेर इन्भल्भ गराइँदैन त्यही ठाउँमा छोरा चाहिँ नि सानो छ त्यति पोटेन्सियल छैन तर छोराको एडभाइसेस आर मोर इन्भल्भ इन डिसिजन मेकिङ आई थिङ्क त्यो माइन्डसेटलाई चाहिँ पहिला हटाउनुपर्छ. Why do you think the idea of work-life balance doesn't work for everyone? वर्क लाइफ ब्यालेन्स डज नट ह्यापन इफ यु आर नट वर्किङ इनफ टु मेक इट ह्यापन. आमा बनिसकेपछि त there are lots of things going on नि त हैन. Can't explain the feeling. Oh my god, it feels like मलाई रातभरि पनि निद्रा लागेन. बेबीको लागि के राइट हो र के रङ हो मदर र फादर बाहेक अरूहरूलाई खासै धेरै थाहा हुँदैन. आफ्नो लाइफ आफ्नै हिसाबले डिजाइन गर्नु. जसलाई बाउन्ड्रिजहरू मन पर्दैन 8 PM भन्दा अगाडि कुनै पनि फ्यामिली फङ्सन अटेन्ड गर्न सक्दैन. Today's guest is someone who believes that women don't need to sacrifice their dreams or spend their life chasing the impossible ideas of perfect balance. Instead, she believes we should intentionally design our lives around what truly matters. She is an entrepreneur, a mother, a founder of multiple lifestyle fashion brand, Ambassador Design, and someone who recently came up with the philosophy of designing life rather than balancing it. Her designs have even worn by Sunita Dongol at the Cannes Film Festival's red carpet. Let's welcome to our very beautiful guest, Sriza Shrestha today. Hello, Sriza. Hello Mittu. Thank you so much for having me. Such a wonderful introduction, by the way. Thank you so much. Thank you for this time. Before we talk about our businesses and all, Okay. त्यो सबै कुराबाट बाहेक who Sriza is actually? Okay, basically, Sriza is someone who loves creative world and just like boundaries are मन पर्दैन and she loves to explore and experience every possibilities of her life. What was the turning point that made you realize you wanted to build something of your own? Okay, so I grew up watching my dad. Basically, he is a businessman, and then I always wanted to own my own business. Obviously, looking at my father, so I was looking for inspiration after my graduation. I was not ready immediately because idea चाहिँ थिएन के को start गर्ने business भनेर. But the concept was already there that I want to be someone independent. I don't want to be a 9 to 5 job working woman. Suruदेखि नै that was in my head. But for experiences, yes, I wanted to explore the corporate world as well. So I did 3 years go corporate world experience, and after that I started my own business. After the inspiration I got from the market. Yeah. So Ambassador Design नै भनेर चाहिँ कसरी choose? Okay, so Ambassador Design चाहिँ कसरी start भयो भन्दाखेरि, you know, like back in 2012, there were no fashion brand who were providing formal wear specifically for women. Especially custom made मा त थिँदै थिएन because there were like केटाहरूको shooting everywhere. Yeah. In every gully. But केटीहरूको चाहिँ नि के भन्दै थाहा छ उनीहरूले तपाईँको हुन्छ हामी केटीहरूको पनि बनाइदिन्छौँ. And that sentence was like, as a feminist, hit me so hard, होइन कस्तो बनाइदिन्छौँ भन्नाले होइन. अनि so yeah, त्यति बेला हिट चाहिँ भइरहेको थियो, but I didn't know that I would open my own त्यो बेलामा चाहिँ. But eventually जब मैले मार्केटमा ग्यापै देखेँ नि छँदै नै छैन रहेछ वुमेनहरूको लागि फ्यासन ब्रान्ड वेयर लाइक वर्किङ वुमेनको लागि डेडिकेटेड नै. अनि त्यसपछि चाहिँ I think I should start my own. I got my inspiration there. So yeah, that's how it started. Was there any moment or point that you wanted to give up? So yeah, it was one moment. You know, like start चाहिँ गरिसकेको थिएँ, but then I think त्यति बेला चाहिँ धेरैजनालाई नै गाह्रो भएको थियो. It was during lockdown. So I had just started Ambassador Design त्यो बेलामा. It's been few months. अनि you know, like 3 years को saving बाट start गरेको business थियो. So it really broke my heart when lockdown happened. त्यो बेलामा चाहिँ नि I was like having a hard time. अनि तर त्यो बेलामा चाहिँ नि I got my backup from my husband.
that time he was my boyfriend. So त्यो बेलामा चाहिँ नि he was like यस्तो passionately start गरेको business, you should not think of closing, think about all the customers who are dependent on you. So that's how he like told me that I should not हुन्छ नि think of closing it. अनि त्यसपछि चाहिँ नि I came up with the new idea. It was work from home collection. You know, त्यति बेला सबैजना अफिस गइरहेको थिएन, but then they were doing this online job, they were doing their conferences and everything from like घर बसेर ल्यापटपबाट. So I wanted to create something that supports that, because Ambassador Designs भनेको चाहिँ working women को लागि supporting brand हो नि त. So I launched a work from home collection where it was so interesting, you know, like pajama style को थियो, तल चाहिँ it was like trouser and माथि चाहिँ नि blazer style को, but then pajama नै थियो के, but blazer style को top थियो. So it was so comfortable wearing, like घरमै बसेर पनि you could feel cozy, at the same time you'd look professional. So even though I thought of giving it up, मेरो बोयफ्रेन्डको त्यो एउटा सेन्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ नि I came up with new idea त्यो बेलामा. Why do you think so many women hesitate to start business? अनि त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ होला? There could be many elements actually. Just if we talk about हाम्रो financial literacy or financial support, just so still हाम्रो society मा चाहिँ if we talk about it, सबैजनाको त त्यस्तो नहोला. I don't think so everybody can relate it, but some category of family मा चाहिँ still के हुन्छ भन्दाखेरि बिहाको लागि चाहिँ छुट्याइन्छ, further studies को लागि छुट्याइन्छ, तर business start गर्नको लागि चाहिँ I don't know, there is kind of a hesitation. They don't want to invest, like त्यही ठाउँमा छोरा भयो भने they are ready to invest in their businesses, but केटीहरूको लागि चाहिँ त्यति गर्दैन. Still I'm unaware why that happens still, होइन, but I think that is one of the hurdle. अनि अर्को भनेको चाहिँ नि घरबाट नै जसरी ग्रो अप गराएको हुन्छ नि, लाइक कतिवटा डिसिजन्सहरूमा चाहिँ नि छोरीको डिसिजन त्यति म्याटर गर्दैन कि भनेर इन्भल्भ गराइँदैन. स्टिल कतिवटा हाउस होल्डमा वी स्टिल सी द्याट, होइन. त्यही ठाउँमा छोरा चाहिँ नि सानो छ, त्यति पोटेन्सियल छैन. आई मिन नो अफेन्स, पोटेन्सियल हुनसक्छ होइन, बट पोटेन्सियल छैन थाहा छैन, तर छोराको एडभाइसेस आर मोर इन्भल्भ इन डिसिजन मेकिङ. तर छोरी त दिएर पठाउने हो नि त, अर्काको घरमा जाने हो, किन जरुरी छ त उसको डिसिजन गरेर पहिल्यैदेखि नै त्यति पावरफुल फिल गराएको हुँदैन. त्यो रिजनले गर्दाखेरि पनि इट्स डिफिकल्ट फर देम टु यु नो लाइक मेन्टालिटी सेट गर्नको लागि आई एम केपेबल अफ स्टार्टिङ माई ओन बिजनेस, होइन. सो आई थिङ्क द्याट इज अल्सो देयर कुड बी मेनी एलिमेन्ट. अहिले चाहिँ मलाई दुईवटा एलिमेन्ट आयो होइन, द्याट कुड बी द रिजन, बट देयर कुड बी मेनी अदर. अर्को चाहिँ आई थिङ्क आई केम अप विथ अनदर वान, लाइक अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तो मी माइसेल्फ वाट आई फेस्ड वाज स्पेस रेन्ट गर्न गएको थिएँ. स्पेस रेन्ट गर्न गएको बेलामा when my father and my husband came in, they were ready to talk seriously, but they were not taking me seriously, you know, because it was my concept and I wanted to do the deal, but they were like aligati skeptic about like am I really serious or not. And this matter I used to look way smaller. I was just like 25 years old, so I used to look really small. And maybe that was the reason, but I think it was also because I am a woman, you know. So I think that could be another reason. They don't take it seriously. हाम्रो नेपालमा पनि there are lots of women नि त जसले आफ्नो स्मल बिजनेस चाहिँ स्टार्ट गरेर बसिराख्नु भएको छ अनि they really want to make that business big, होइन, in future. र उहाँहरूले बनाउने क्रममा बिग बिजनेस बनाउने क्रममा चाहिँ फाइनेन्सियल मिस्टेक्सहरू गर्नुहुन्छ कि. सो फाइनेन्सियल मिस्टेक, बिजनेसमा फाइनेन्सियल मिस्टेक भनेको चाहिँ के हो एन्ड हाउ डु यु मेक द्याट फाइनेन्सियल मिस्टेक करेक्ट? Okay. So I think one of the mistake that we women often tend to do is not taking up the responsibility of managing it. So I think it's very important that you take that decision in your hand. So you need to learn how to manage the finances. It's not that it's very cliche mindset, I guess. त्यो चाहिँ नि होइन, जुन चाहिँ नि हुन्छ उहाँले हेरिदिनुहुन्छ मेरो फाइनेन्सेसहरू, उहाँले म्यानेज गरिदिनुहुन्छ. इट्स नट पार्ट अफ माई
हुन्छ नि इट्स नट duty. पार्ट अफ माई ड्युटी भनेर जुन लिनुहुन्छ नि आई थिङ्क त्यो माइन्डसेटलाई चाहिँ पहिला हटाउनुपर्छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु बिकम फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट फाइनेन्सियली लिटरेट एन्ड यु निड टु नो हाउ टु म्यानेज एन्ड वेयर अल your incomes and investments are happening. So even if you're not managing it, you need to know like where it's going, where it's investing. आफ्नो फ्युचरमा इन्भेस्ट भइरहेको छ कि छैन, आफ्नो सेभिङमा प्रायोरिटी सेट भएको छ कि छैन, त्यतिसम्मको आई थिङ्क दे निड टु किप द जर्नल एटलिस्ट. त्यहाँनिरबाट पनि धेरै मिस्टेक्सहरू बाइट गर्नु सकिन्छ एन्ड इट मेक्स देम मोर लिटरेट अबाउट लाइक वेयर देयर फाइनेन्सेस आर गोइङ. You are always motivating a lot the girls out there, होइन, भोगमा भयो अनि आफ्नो टिममा आफ्नो टिममेट्सहरूलाई पनि एकदम Yeah. धेरै इन्सपायर मोटिभेट गरिराखेको चाहिँ मैले देखिरहेको हुन्छु. डज यु निड मोटिभेसन्स अल द टाइम? So yeah, motivation is one of the very important elements, of course. Everybody needs motivation in their life. But basically what I would like to promote is you should not depend on motivation because basically it makes you dependent on it. होइन किनभने we wait for त्यही एउटा spark of motivation to do something or to start the day. Like you have a big dream अनि एउटा motivation भएको भए म गर्थेँ भनेर त्यो एउटा push factorलाई वेट गरेर बस्छ नि त. It's not like I completely discard the concept of motivation, but me personally would not like to rely on the motivation because because it like literally holds me up until I am motivated with something. So basically म चाहिँ नि के भन्छु भन्दा it's better you have discipline as a best friend, a good relationship with best friend because discipline ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि even if you're tired you do it tired. होइन त्यो भन्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नि you मोटिभेसनले स्टार्ट गर्न हेल्प गर्छ भने डिसिप्लिनले चाहिँ नि इट हेल्प्स यु बिकम कन्सिस्टेन्ट. सो अल्टिमेट रिजल्ट चाहिँ नि मोटिभेसनले दिँदैन कि डिसिप्लिनले दिन्छ कि. सो द्याट्स वाट आई फिल लाइक इज लाइक यु ओके लाइक your motivation but have a good relationship with discipline. Also, Yeah. as you are saying, discipline is important. Yeah. What is discipline for you? So discipline for me is not like हामीलाई स्कुलमा सिकाएको जस्तो नङ काटेर आउनुपर्छ, कपाल काटेर आउनुपर्छ, नेल पलिस लगाउन पाउँदैन एन्ड अल द्याट. इट्स सच अ लाइक मिसलिडिङ कन्सेप्ट होइन. डिसिप्लिन इज अल अबाउट बिङ कन्सिस्टेन्ट. जस्तो आफ्नो गुड ह्याबिट्सहरूमा फोकस गर्ने, आफ्नो डेली डुजहरू चेकलिस्टहरू चेक गर्ने होइन, अनि आफ्नो अल्टिमेट भिजन के छ होइन त्यो अनुसारले चाहिँ आफ्नो डेली लाइफ त्यो अनुसारले प्लान गर्ने. सो त्यो प्लान अनुसार आफूले फलो गर्ने. सो आई थिङ्क द्याट इज मोर about being a discipline rather correcting your like हुन्छ नि behaviors-हरु. कस्तो मेरो माइन्डमा भर्खरै आयो कि कुराहरू होइन. एज यु आर टकिङ अबाउट डिसिप्लिन देयर आर लट्स अफ पिपल आउट देयर जसले चाहिँ म भोलिबाट डिसिप्लिन हुन्छ, यो कामहरू चाहिँ टक 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 गर्छु भनेर पुरै रुटिनहरू बनाएर राखेको हुन्छ, प्लान गरेर राखेको हुन्छ. तर when he or she wake up next morning सबै कम्प्लिटली बिर्सिन्छ क्या. अनि फेरि स्टार्ट गर्नको लागि उसलाई फेरि अर्को मोटिभेसनवाला टाइम आउनुपर्छ क्या. सो डिसिप्लिनलाई डिसिप्लिन तरिकाले नै आफूलाई बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? सो फर्स्ट थिङ यसको चाहिँ अलिकति डिप आन्सर छ होइन. जस्तो आजको भोलि नै म आफूलाई कम्प्लिटली एन्टायरली चेन्ज गर्छु भनेर चाहिँ कहिले पनि हुँदैन. बट एउटा मन्त्र चाहिँ छ होइन टु keep up with your daily discipline life is to have a perfect vision for yourself. So आफ्नो vision छ and you're really serious about it and you want to make it happen. First thing त त्यो हुनै पर्यो होइन. Why होइन, why it's needed. जस्तो फर एक्जाम्पल मलाई चाहिँ नि अर्ली रिटायरमेन्ट मनपर्छ अरे फर एक्जाम्पल. सो इफ आई वान्ट अर्ली रिटायरमेन्ट द्याट्स बेसिकली माई भिजन अफ लाइफ होइन. सो त्यो गर्नको लागि मैले आफ्नो लाइफमा आजदेखि के चेन्जेस ल्याउनु पर्यो त होइन. त्यो गर्न थालिसकेपछि बल्ल त इफ आइ एम सिरियस अबाउट माई भिजन अर्ली रिटायरमेन्ट भने त म आजदेखि वर्क गर्छु नि त. आई हेभ रियली लेस टाइम भनेर मलाई फिल हुन्छ नि त. सो द्याट्स वाट हिट्स. डिसिप्लिन इज नट समथिङ द्याट यु लाइक make yourself do, okay? That's something that happens to you. It comes in your daily life behavior and habits after you have that vision and you want to achieve that vision basically. So it starts with that. So I think it's important to have a vision first and then plan your discipline accordingly. That is great. You often say don't balance your life but rather design it according to you.
So this concept has recently gotten made me spotlight, like you design your life rather balancing it भन्ने चाहिँ नि actually मेरो personal life को journaling बाट start भएको थियो कि हैन अनि I gave it a name of course later on but यसको start चाहिँ कहिले भयो भन्दाखेरि when I was pregnant and I was 5 months pregnant and I have been doing journaling since like many years. It's been maybe 6-7 years. Regular basis मै म journaling गर्ने गर्छु हैन तर when I was like 5th month pregnant को त्यो दिनको त्यो journalमा चाहिँ नि यो concept कसरी जन्म भयो भन्दाखेरि when I started being more conscious about my after pregnancy को work life को balance को बारेमा कुराहरू आउन थाल्यो हैन how you going to balance your work life now you're pregnant now you're going to have a baby you're going to be full time mother हैन अनि work life लाई चाहिँ कसरी अगाडि लग्छौ भन्ने क्वेशन्सहरू आउन थाल्यो and I started feeling like I would lose myself in between के and I कुनै पनि हालतमा I'm not ready to live a sacrificed life where I will be losing myself. That means I'll be losing my time and I don't want that to happen in my life हैन so त्यो नगर्नको लागि त्यो avoid गर्नको लागि or त्यो eliminate गर्नको लागि चाहिँ नि I started making like daily conscious decisions how not to lose myself and how to keep up with my current work life along with raising my beautiful baby को त्यो जुन एक्सपिरियन्स छ नि मदरहुडको त्यो सँगै कसरी लैजाने त भन्ने चिज आउँदाखेरि चाहिँ नि डिजाइन लाइफको कन्सेप्ट started emerging हैन अनि त्यो बेलामा आफ्टर डुइङ माई डिप रिसर्च वाट आई फाउन्ड आउट वाज ब्यालेन्स भन्ने जुन कन्सेप्ट छ नि ब्यालेन्स इज अल अबाउट लाइक सबै चिजलाई इक्वली टाइम दिनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो कि जस्तो युआर अ मदर बेबीलाई फुल टाइम दिनु पऱ्यो वर्कलाई फुल टाइम दिनु पऱ्यो आफूले के गरिरहेको छ अरू आफ्नो डेली डुज त्यसलाई फुल टाइम दिनु पऱ्यो द्याट इज वाट कन्सेप्ट अफ ब्यालेन्सिङ इज अल अबाउट तर डिजाइन लाइफले चाहिँ के भन्छ भन्दा के चिज चाहिँ त्यति बेला प्रायोरिटी हो त्यसलाई फोकस गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ नि आफ्नो डेली रुटिन बनाउने हैन अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु स्टार्ट मेकिङ इन्टेन्सनल डिसिजन्सहरू यु मेक इन्टेन्सनल चोइसेसहरू त्यही अनुसारको डेली प्लानिङ हुन्छ डिसिजन हुन्छ माइन्ड सेट हुन्छ पर्सेप्सन बिल्ड हुँदै जान्छ हैन त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ यु वन्ट लुज यर सेल्फ बट रादर यु विल बी वर्किङ अन द यर सेल्फ फ्युचर भिजनरी सेल्फ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेली जस्तो फर इक्जाम्पल I don't want to gain too much weight भनेर मैले सोचेँ हैन त्यो भने चाहिँ I start planning intentional choices and daily routine of my diet हैन absolutely हैन you start doing that अब for example what if I say that म अब भोलिदेखि बिस्तारै फलो गर्छु भनेपछि त मेरो भिजन सेल्फमा त म पुग्ने भएन नि त अनि यु आर नट इभन सिरियस नि त आई एम नट सिरियस नि त हैन सो इफ आई एम सिरियस द्याट आई डोन्ट वान्ट टु गेन मच वेट भनेपछि त मैले त्यो अनुसारले डायट मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन अब मैले आई डोन्ट वान्ट टु लुज माइ सेल्फ इन बिट्विन एन्ड आई वान्ट किप अप विथ ब्युटिफुल मदरहुडको जर्नी एट द सेम टाइम मेरो वर्क लाइफ पनि मलाई लैजानु छ भनिसकेपछि त आई निड टु डिजाइन माई लाइफ अकर्डिङली सो द्याट्स वेयर इट स्टार्टेड सो बेसिकली दिस इज वाट द कन्सेप्ट इज अल अबाउट it basically implies to different stages को different life को people लाई हैन just in case अब मेरोमा चाहिँ implement गर्दाखेरि motherhood र work लाइफलाई कसरी मैले सँगै लग्ने कसरी अल्टिमेटली मेरो भिजनरी सेल्फतिर लग्नेमा इम्प्लिमेन्ट भयो हैन जस्तो अर्को चाहिँ नि भर्खर ग्रेजुएट हुनुभएको छ एन्ड देन यु वान्ट टु डिसाइड अपन यर करियर वेयर डु यु वान्ट टु टेक इट कसैलाई चाहिँ नि दे वान्ट टु बिकम भेरी इन्डिपेन्डेन्ट इन देयर लाइफ कसरी त्यो इन्डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ नि अचिभ गर्ने त देन यु स्टार्ट डिजाइनिङ यर लाइफ लाइक डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट लाइफको डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा चाहिँ नि इम्प्लाइ गर्न मिल्ने बेसिकली इट हेज बिकम अ फिलोसफी अफ फर्मुला सो यसमा चाहिँ नि आई वर्कड विथ डिफ्रेन्ट pillars if I may share now it's okay so design life ma chani there is three main pillars jasko bina chani it is not possible one is I've been saying intentional decisions haina your daily choices and then your mindset and your sabaile chani euta vision tapaiko ultimate vision ma work garcha so basically if you have these three pillars set out concept of design life is fulfilled. Why do you think the idea of work-life balance doesn't work for everyone? It doesn't work if you are not trying to work for it. I'm a firm believer of that. I don't believe in fate, like life happened to me. Of course, life happens to people. I know, but त्यो uncertainty, त्यो happened situation ma chai ni, what next move are you planning ta? I know, so I think it doesn't happen to you
because you're not willing to work hard enough for it. And that's where like हुन्छ नि आफ्नो work life balance does not happen if you're not working enough to make it happen. So it doesn't happen if you're not working for it. Do you personally make your week and month and you plan for the whole month? So basically यस्तो हुन्छ it's not that perfectly design गरेको like every hour every minute is designed भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन. But एउटा certain vision like I said, like if I want early retirement or अब आउने 5 years पछि चाहिँ नि मेरो बिजनेसलाई मैले एउटा पोइन्टमा पुर्याउन मन छ, or मेरो बेबीसँग चाहिँ नि मलाई यो एक्सपिरियन्सहरू कलेक्ट गर्नु मन छ, मेरो फ्यामिलीसँग मलाई यस्तो यस्तो टाइपको मेमोरीहरू क्युरेट गर्नु मन छ भनेर यो सबै चिजको एक किसिमको मेरो भिजन छ नि. यो सबै भिजन्सहरूलाई चाहिँ नि मैले रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्न सक्छु त. So त्यो अनुसारले स्टेप वाइज प्रोसेसमा I'll be planning a weekend, I'll be planning a month पछिको टुर, I'll be planning मेरो बेबीसँग मैले इभिनिङमा कुन चाहिँ नि एकदमै बन्डिङ टाइम इफेक्टिभली गर्ने, मेरो हस्बेन्डसँग कुन चाहिँ टाइममा म डेट जाने हुन्छ नि, यो सबै चिज चाहिँ नि बेसिकली त्यो अनुसारले प्लानिङ गरेको चाहिँ हुन्छ होइन. इट डजन्ट मिन द्याट एभ्री मोमेन्ट इज गोइङ टु बी अ पर्फेक्ट डिजाइन्ड वाला के. सो देयर विल बी मिसह्याप्स एन्ड अनसर्टेन्टिज, अभियसली लाइफ इज अल अबाउट द्याट होइन. तर त्यो पोइन्टमा चाहिँ नि मैले के गर्ने त, अनि त्यो बेला मैले के चोइस मेक गर्ने त भनेर चाहिँ नि द्याट वाट इज अल द टर्निङ पोइन्ट ह्यापन्स. We are talking about designing our life नि त. So peoples are there कि आफ्नो लाइफ आफ्नै हिसाबले डिजाइन गर्न चाहन्छन्, बट दे रियली डोन्ट नो कसरी आफ्नो लाइफ डिजाइन गर्ने भनेर होइन. अनि त्यसमा चाहिँ मोस्ट कमन कुरा भनेको चाहिँ एभ्री वान वान्ट्स टु अर्न, पैसाकै कुरा आउँछ क्या होइन. दे वान्ट टु अर्न दिस अमाउन्ट अफ मनी भन्ने नै आउँछ. सो हाउ डु हेल्प मी टु डिजाइन द्याट त्यो 10 लाख अमाउन्ट चाहिँ अचिभ गर्नको लागि के चाहिँ प्लान गर्नुहुन्थ्यो? Okay. So first of all, for example, a design life is basically a workshop, right? Yeah. So once you attend the workshop, there will be few practices that you'll be doing with me. I know. And the practices, ma first, Mazani, you'll visit your inner self. Okay. Right? So inner self ma visit gardaharisani, you will come up with a best potential that you have. Okay. So to earn money or to achieve anything in your life, first ma ta afno potential ta tha hunu paryo. होइन, पोटेन्सियल थाहा नभइकन यु कान्ट ह्याभ द भिजन होइन. सो बेसिकली इट कम्स डाउन टु द्याट. सो इन द फर्स्ट स्टेप यु विल भिजिट यर इनर सेल्फ एन्ड देन आफ्नो फुल पोटेन्सियललाई तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ. एन्ड देन देयर विल बी फ्यु वर्क के भन्छ ब्रेन एक्सर्साइजिङ सेसन्स द्याट युल बी डुइङ विथ मी इन द वर्कसप बेसिकली होइन. I just want to ask you, your workshop say you host? Yeah, basically I do host it, but there will be few organizations that will be organizing it. Okay. So one of the subject would be this design life. Yeah. So eventually to 10 lakh earn garnako lagi, what are the intentional decision, daily choices and what kind of mindset you want? So त्यो part ko decision मा हामी जान्छौँ. And finally you will be living with a blueprint. Okay. Of the daily routine that you'll be following. अब कहिलेसम्म within 5 years, within 10 years you want to achieve it. Okay. त्यो अनुसारले there will be the plans. There I need to have my certain time. Yeah. अनि action plan. Yes, action plans are हुन्छ. And it is not just a manifestations that you will be doing, you know. Do like, you believe in manifestations? So basically manifestation लाई चाहिँ मैले vision को नाम दिएको छु. Okay. होइन, manifest गरेर मैले आँखा okay I need 10 lakh भनेर उत्पन्न त कहीँबाट हुँदैन होइन. So you need to work for it. होइन. अनि work भन्नाले कस्तो त भन्नाले unnecessary चिजमा पनि आफ्नो एनर्जी ड्रेन हुनु भएन है. सो डिजाइन लाइफमा एउटा फर्मुला के थियो, डिसिप्लिनलाई बेस्ट फ्रेन्ड बनाउने थियो, राइट. सो सेकेन्ड फर्मुला इज बेसिकली एनर्जी छ नि हाम्रो, एनर्जीलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्सको अनुसारले युज गर्छौँ. सो त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई वेयर आर यु रेडी टु इन्भेस्ट सो द्याट इट विल गिभ यु द म्याक्सिमम आउटपुट एन्ड विल हेल्प यु रिच यर भिजनरी सेल्फ. त्यहाँ मात्र इन्भेस्ट गर्ने आफ्नो एनर्जीलाई. यु डोन्ट वेस्ट इट. लाइक यु डु यु वेस्ट यर ब्याङ्क ब्यालेन्स द हार्ड अर्न मनी? No, absolutely not. Exactly. कति सोच्छौँ नि त कति सोच्छौँ नि त. So you need to take your energy likewise. Your energy is your bank balance भनेर हामीले दिमागमा माइन्डसेट त्यो राख्नु पर्यो. So yeah, that's how you can achieve your 10 lakhs. So
if I have to use my energy as a bank balance, Yeah. के कुरामा ध्यान दिन पर्छ त्यस्तो तीनटा कुराहरू चाहिँ? So basically what's your vision त्यसमै डिपेन्ड हुने भयो होइन सो सपोज 10 लाख हो भने इनर सेल्फमा भिजिट गर्दाखेरि आफ्नो बेस्ट पोटेन्सियल वान्स यु फाइन्ड आउट त्यसमा चाहिँ नि सपोज यु आर भेरी गुड विथ आर्ट वर्क होइन सो यु स्टार्ट मेकिङ बेस्ट आर्ट त्यसको लागि आफ्नो डेली डुजहरूमा के चेन्जेस ल्याउनु पऱ्यो त तपाईँले होइन कुन टाइममा तपाईँको सबैभन्दा बेस्ट फ्लोरिस हुन्छ ब्रेन टु मेक यो आर्ट त्यो टाइम आफूलाई फ्री राख्नु पऱ्यो एन्ड यु गिभ यर इन्भेस्ट एनर्जी अन द्याट टाइम सो दिस इज वान अफ द इक्जाम्पल होइन अनि त्यो आर्ट गर्नको लागि त्यो सामानहरू जोड्नु पऱ्यो फर्स्ट थिङ सो यु स्टार्ट प्लानिङ वाट इज द बेस्ट टुल फर यु होइन त्यो चिजमा जानु पऱ्यो यु निड टु मेक यर चोइसेस होइन अनि आफ्नो माइन्डसेट चाहिँ नि पोजिटिभ राख्नु पऱ्यो आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट त्यो अनुसारले मिलाउनु पऱ्यो त्यो अनुसारको एम्बियन्स पनि चाहियो सो यु स्टार्ट वर्किङ अन इट What planning system has changed your life the most? प्लानिङ सिस्टम Yeah. decision making your daily decision making Intentional decision intentional making. decision making yes definitely I live by design life basically this is not just a concept it is something that I have been living with it I know and I've been applying this concept in many places that I have visited recently I know and many people have come up with their बेस्ट रिभ्युज द्याट हुन्छ नि यसले चाहिँ के इम्प्याक्ट गर्यो त उहाँहरूको लाइफमा भनेर सो दे आर लाइभ एक्जाम्पल्स जसले चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छ होइन सो मेरो डेली प्लान्सहरूमा चाहिँ नि जस्तो आई वर्क 8 hours a day 8 to 10 hours a day होइन अनि इन बिट्विन आई गिभ लट अफ टाइम टु माई बेबी होइन अनि त्यो टाइममा चाहिँ नि कसरी सँगै राख्ने त भन्दाखेरि आई हेभ सेटेड अप अ नर्सरी स्पेस इन माई अफिस इट सेल्फ सो बेसिकली मलाई मेरो वर्क लाइफलाई गिभ अप गर्नु मन थिएन मदरहुडलाई सँगै लग्नु मन थियो द डिसिजन आई मेड वाज नर्सरी रुमलाई चाहिँ म घरमा सेटअप गर्दिनँ सो बेबी 1 monthको हुँदाखेरि नै मसँगै काममा जान्छ सो आइम फुल टाइम विथ माई बेबी आइम फुल टाइम विथ माई वर्क सो यस्तो खालको डिसिजन्सहरूले चाहिँ नि मेरो लाइफमा एकदमै नै इम्प्याक्ट पार्छ दिस इज वान अफ द डिसिजन रिसेन्टली द्याट आई मेड विच हेज बिकम इम्प्याक्टफुल होइन तर अन अ रेगुलर बेसिस नै मेरो वर्क लाइफमा पनि त्यस्तो खालको डिसिजन्सहरू चाहिँ लिइराख्नु पर्ने हुन्छ कि कुन चाहिँ ठाउँमा जाँदाखेरि मेरो एनर्जी प्रपरली युज हुन्छ कुन चाहिँ निले अल्टिमेट मैले 5 yearsमा coming 5 yearsमा आई वान्ट माइसेल्फ टु लुक लाइक सम वान अर समथिङ मैले मेरो यस्तो खालको भिजन गरेको छु भने त्यो पुग्नको लागि डेली डिसिजन्सहरू मेरो डेली एनर्जी चाहिँ मैले कहाँ युज गर्ने त कस्तो खालको डिसिजन्सहरूले चाहिँ मलाई त्यहाँ पुऱ्याउँछ त सो दोज काइन्ड अफ थिङ्समा चाहिँ आई एम भेरी कन्सियस सो आई मेक डेली कन्सियस चोइसेस फर द्याट आमा बनिसकेपछि त देयर आर लट्स अफ थिङ गोइङ अन नि त होइन पोस्टपार्टम डिप्रेसन भन्छ बेबिज ब्लू भन्छ अनि देयर आर सोसाइटिज जसले चाहिँ थरीथरीको कुराहरू गर्छ भन्ने हो भने पुरै संसारै चेन्ज भएको जस्तो हुन्छ क्या द होल वर्ल्ड changes into something that we have to figure out by our own. Okay. Yeah. So, how did it change your priorities? Okay. So basically, I designed my motherhood journey as well. Yeah. As you are the designer of your life. So yeah, basically everybody can be designer of their own life. It gives you the power and the authority to make choices that will help you not lose yourself but to become better self होइन सो बेसिकली मदरहुड जब मैले डिजाइन गर्दै थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ नि वान थिङ द्याट वाज इन माई प्रायोरिटी इज आई डेन्ट वान्टेड टु ह्याभ कसैले पनि मलाई पोस्टपार्टम डिप्रेसन चाहिन्छ भनेर लिने त होइन इट ह्यापन्स टु यु होइन सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि त्यो हुन आइपर्छ तर त्यो चिजको यदि आफूलाई पहिले नै अवेरनेस छ द्याट पोस्टपार्टम डिप्रेसन हुन सक्ने पोसिबिलिटीको बारेमा भने यु क्यान मेक फ्यु डिसिजन्स एन्ड intentional choices that will help you not get into that situation होइन त्यतिसम्म चाहिँ हामीले गर्नु सक्छ जस्तो लाग्छ होइन अब कतिवटा सिचुएसनमा चाहिँ नि जति ट्राई गरे पनि हुँदैन द्याट समथिङ द्याट्स अ मिसह्याप्स होइन तर इफ देयर इज अ पोसिबिलिटी स्क्यानिङ यर इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ यर फ्यामिली स्क्यानिङ यर एम्बियन्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन के चिजहरूले डिसिजन्सहरू मेक गरिसकेपछि चाहिँ नि विल हेल्प यु नट गो थ्रु इट भन्ने चिजहरू चाहिँ हामीले प्लान गर्न सक्छ नि त होइन सो मलाई पोस्टपार्टम डिप्रेसन केले गर्दा हुन सक्थ्यो इफ आई वाज नट वर्किङ बिइङ अ भेरी वर्कहलिक पर्सन होइन सो त्यो चिजको लागि चाहिँ नि मैले के डिसिजन लिएँ म घर बस्दिनँ आई गो ब्याक टु वर्क एज सुन एज पोसिबल बरु बेबीलाई सँगै लग्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि नर्सरी सेटअप सो द्याट वाज वान अफ द डिसिजन अर्को नानी हायर होइन सो हु सेड द्याट यु क्यान ह्याभ अ नानी लेटर अन फर्स्ट
फेजदेखि नै मसँग नानी भयो भने त बेबीको बन्डिङ पनि त्यही अनुसारले हुन्छ नानीसँग. इट विल बी इजियर होइन. बेबी नानीले नि बेबीलाई त्यस्तै गरी चिनिराखेको हुन्छ. त्यसरी नै चिनिरहेको हुन्छ. बेबीको ह्याबिट्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ. यस यु विल मेक द रुल्स फर यर बेबी. यस यु विल बी द मदर अफ कोर्स. आफ्नै अन्डरमै हुन्छ. नानी विल बी समवन. It will just be, she will just be someone who will be helping you And to raise your bridging the baby. gap, you know. Just bridging the gap. Yeah. I know, not giving the full authority Yeah. to the nanny, but someone who can help you through your work life. Yeah. होइन. सो त्यो अनुसारले गर्न सकिन्छ. सो दिज वर फ्यु अफ द प्लान्स द्याट आई मेड. अर्को भनेको आई डिन्ट वान्ट टु गेन मच वेट. त्यसको लागि चाहिँ नि मैले कस्तो डायट प्लान गर्ने त. आई ह्याड दिस फुल डायट प्लान मेड फर माइ सेल्फ एन्ड फर माई बेबिज डेभलपमेन्ट एन्ड आई पेस्टेड इट अन माई किचन सो द्याट सबैजनालाई थाहा होस् कि म यो बाहेक अरू केही चिज पनि खाँदिनँ. हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा सबै चिज ल्याउँछ नि लाइक खानुपर्छ. हाम्रो कल्चर के छ भन्दाखेरि अलिकति लिनु न प्लिज खानुपर्छ. एकचोटि हाल्दैछ दुईचोटि हालिदिनु पर्छ होइन. सो दोज आर देयर बट लाइक इफ पिपल नो यु द्याट जस्तो फर इक्जाम्पल अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन म 8 PM भन्दा अगाडि कुनै पनि फ्यामिली फङ्सन अटेन्ड गर्नु सक्दिनँ बिकज आई हेभ गट माई वर्क लाइफ होइन. अनि त्यो चिज चाहिँ आई बिन फलोइङ इट जबदेखि मैले बिजनेस स्टार्ट गरेको छु. नट जस्ट मी एन्ड माई हस्बेन्ड वी बोथ फलो बाई इट्स रुल. अनि कस्तो छ भन्दाखेरि all the relatives does not expect us before 8 PM anywhere because we have been doing it consistently since past 6 years. होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ नि म स्याटरडे अफ लिँदिनँ होइन. कहिले पनि लिएकै छैन. जब मेरो बडी टायर्ड फिल हुन्छ त्यो बेला आई डु टेक रेस्ट. अदरवाइज आई डोन्ट टेक रेस्ट. अनि कुनै फ्यामिली फङ्सन्सहरू मिस आउट भए पनि दे विल नो द्याट ऊ स्याटरडे त अफ लिँदैन, आफ्नो लागि त अफ लिँदैन, यता कसरी टाइम म्यानेज गर्नु मिल्छ त भन्ने एउटा अलरेडी इट इज कल्ड सेटिङ अ बााउन्ड्री फर यर सेल्फ. आफ्नो भिजन अप्रुभ गर्नु आई मिन पुरा गर्नु छ भने त केही न केही सेक्रिफाइस त गर्नुपर्छ. तर यसलाई म सेक्रिफाइसको नाम दिँदिनँ, यसलाई बााउन्ड्री सेट गर्ने भन्छु म होइन. सो आफूले डायट फलो गर्छु भनेर पेस्ट गरिसकेपछि अरूले जे भने पनि देयर इज अ वे अफ कम्युनिकेसन द्याट यु क्यान डु द्याट मैले वेट गेन गरेँ भने मलाई गाह्रो हुन्छ, मैले यसरी फलो गर्दैछु, पास्ट 6-7 वर्षदेखि मैले यसरी गर्दैछु, अहिले यसले गर्दा म मोटाएँ भने मलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर म यति मात्र खान्छु, नो अफेन्स ल, थ्याङ्क यू फर अफरिङ होइन. लाइक त्यतिसम्म त वी क्यान से नि त. सो मेबी देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट वी क्यान डु बाई कम्युनिकेटिङ. सो दिज आर अल पार्ट अफ हाउ यु क्यान डिजाइन and follow your plans. Why did you create Design Life with Friza, especially for mothers? Okay, so especially for mothers, kina bhandakeri haina, when I felt it myself, I felt that it was important for all the moms as well. They must be going through it. Just to feel bhai, especially hamro society ma where there are so many difficult, set of rules that you don't want to follow. बट यु हेभ टु फलो भनेर सोसाइटल प्रेसर्सहरू धेरै आउँछ नि त होइन. अनि त्यसले गर्दा त्यही टाइममा हो वेयर यु लुज अ मोमेन्टम अफ बिङ योर सेल्फ एन्ड लुजिङ योर करियर एन्ड देन यु गो थ्रु अल अफ दिस लाइक अप्स एन्ड डाउन्स यो बेबी ब्लुजदेखि पोस्टपार्टम डिप्रेसनदेखि लिएर एभ्रिथिङ कम्स विथ द्याट होइन. सो इट्स सो इम्पोर्टेन्ट द्याट यु सुड नो हाउ टु डिल विथ इट होइन. अनि हाउ टु मेक यर ओन रुल्स superior than the rules of the society that we have to follow भनेर जुन ट्याग लगाउँछ नि होइन, त्यो चिजलाई चाहिँ नि कसरी फाइट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नि डिजाइन यर लाइफ इज फर मदर्स. लाइक यहाँनिर चाहिँ नि यु लर्न हाउ टु हेभ अ टेबल टक. Like you also said me अघि नै हामीले ब्रेकमा like you had a table talk where you wanted to raise a baby. Like यो सबै कुराहरू चाहिँ नि यसमै आउँछ कि it's very much needed because I want to raise my kids the way I want. Exactly. अनि त्यो full control चाहिँ हाम्रो हातमा हुँदैन as a mother. Exactly. There is mother-in-law, मेरो मामु and then social circles out there जो चाहिँ आफ्नो हिसाबले बेबीलाई फिड गरिराखेको हुन्छ. And then like पहिला त बुमर्सको जेनेरेसनमा थिएन यो सबै कन्सियसनेसहरू पनि थिएन, यतिसम्मको च्याट जिपिटी टुल्सहरू पनि थिएन where they were aware about so many informations, but we are होइन. सो हाम्रो जेनेरेसन छ भने why not use it होइन. So especially for mothers I would like totally recommend to go with the ChatGPT, go with the Google, ask everything that's possible, ask what's best for you and your baby, research. Do lots of research हुन्छ नि. अनि it's not that you have to completely abide
हाम्रो मम्सको जेनेरेसन्सहरूले गरिराख्नु भएको बट वी क्यान ब्रिङ अ मोडर्न ट्विस्ट अन इट होइन हाम्रो किसिमले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सो अभियसली स्टोन एजमा जसरी हुर्कायो त्यसपछिको जेनेरेसनले त त्यसरी हुर्काएन होला होइन सिमिलरली अहिलेको जेनेरेसन इज समथिङ डिफ्रेन्ट सो वी निड टु लर्न न्यू वेज होइन किनभने नयाँ जेनेरेसनको नयाँ किसिमको कम्पिटिसन हुन्छ नयाँ किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ हाम्रो बेबीले त्यही किसिमको कोपअप गर्नुपर्ने हुन्छ सो इट्स सो इम्पोर्टेन्ट द्याट दे बिकम कन्फिडेन्ट एन्ड दे हेभ इनफ we have enough knowledge to share to our babies why यो स्टाइल त why यो कल्चर त why न्यू स्टाइल भन्ने कुरा त हामीले पनि एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ नि त सो वी निड टु हेभ लाइक लट्स अफ रिसर्च एन्ड ब्याक्ड अप साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन्स फर इट सो द मोर वी हेभ इट द मोर बेटर What do mothers need today that society often overlooks? Yeah, I think it's more about freedom of choice. I think that is what is missing के अहिले लाइक फ्रिडम अफ चोइसै दिँदैन पहिला यही गरिरहेको थियो भने यही नै गर्नुपर्छ भनेर जुन पार्छ नि त्यसले गर्दाखेरि बर्डनस फिल हुन्छ कि For example, गाजल लगाउने, गाजल लगाउने, तेल तालुमा पड्काउने, अनि गर्मीमा पनि सुत्केरीले गर्मी हुने गरेर लुगा लगाउनु तातो पर्ने कपडा, अनि त्यसले गर्दाखेरि यु नो लाइक सी सेक्सन भएकोहरूको पाक्ने प्रेसर लाइक के हुन्छ नि त देयर आर सो मेनी कन्सिक्वेन्सेस बट यदि हामीसँग फ्रिडम अफ चोइस भयो भने विल डु आवर ओन रिसर्च अनि मेन कुरा चाहिँ नि के भइरहेछ यो तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसनको मेन आन्सर चाहिँ नि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि होइन मदरहुड भनेको चाहिँ नि काम होइन इट इज एक्चुली अ ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स के जुन हाम्रो भित्रैबाट आउन दिनुपर्छ नेचुरली अनि आफ्नो बेबीको लागि के राइट हो र के रङ हो मदर र फादर बाहेक अरूहरूलाई खासै धेरै थाहा हुँदैन के इन्स्टिङचुअली पनि नेचुरली पनि मदर र फादरलाई नै थाहा हुन्छ वाट्स राइट फर देयर बेबी के सो इट्स सो इम्पोर्टेन्ट लाइक गर्मीमा पनि धेरै भोटो नै लगाइदिनुपर्छ भन्ने छैन कि कोही मेरो बेबीको त बडी एकदमै हिटेड छ कि उसलाई पातलो लेयर मात्र लगाउनुपर्छ एन्ड इट्स नट इम्पोर्टेन्ट द्याट उसलाई लेयर्स एन्ड लेयर्स लुगा लगाइदिने होइन घाम अहिलेको युभी रेज इज नट सेफ फर आवर बेबी घाममा घन्टौँ राख्नु पर्दैन 5 minutes to 10 minutes अफ एक्सपोजर त्यो पनि एउटा लेयर अफ लाइक हुन्छ नि ग्लासको लेयरकोबाटै लिए भने पुग्छ होइन यो मलाई डक्टर्सहरूले नै रेकमेन्ड गर्नुभएको होइन अब डक्टर्सहरूले रेकमेन्ड गर्छमा होइन घाममै कालो हुने किन राख्नु पर्यो त बच्चालाई पोल्ने गरेर इट्स सो डिफिकल्ट होइन I think we are having this conversation, होइन I'm just feeling inside कि मेरो मम्मी आफैले पनि यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ she'll definitely gonna scold me के कुरा गरेर बस्छ but this is true mommy yeah this is very true like all the moms should know like यो उहाँहरूले भनेको कुरालाई डिसरेस्पेक्ट गरेको होइन कि एक्चुअलिटीसँग फेस गराएको हो कि अहिलेको टेम्परेचर इज नट राइट अहिलेको पोल्युसन इज नट राइट पहिलाको जमाना जस्तो छैन नि त सो द्याट इज द रिजन वाइ वी हेभ टु अडप्ट टु द न्यू रुल्स के न्यू लाइक अब त्यो रुल्स अडप्ट नगर्यो भने त हाम्रो बच्चाहरूले कन्सिक्वेन्स फेस गर्नुपर्ने हुन्छ नि त सुगरै खुवाउनु हुँदैन इट इज अ आर्टिफिसियल केमिकल होइन सल्ट खुवाउनु हुँदैन होइन उनीहरूको हर्मोनल्समै डिफेक्ट देखिन्छ भने थाहा पाउँदा हामी अवेर छौँ यो चिजले हाम्रो बच्चालाई राम्रो गर्दैन अवेरनेस हुँदा पनि गर्नु त मूर्खता हुन्छ नि त फेरि होइन अब त्यो चिजलाई हामीले आफ्नो पेरेन्ट्सहरूलाई कसरी सम्झाउने त हामीले कसरी सम्झ्यौँ त्यही किसिमले सम्झाउने हामीले कस्तो थाहा पायौँ ChatGPT र गुगलबाट सो सेम वे हामीले ChatGPTबाट एजुकेट गर्नु पर्यो सो आई थिङ्क द मेन थिङ द्याट्स मिसिङ अहिलेकोमा भनेको चाहिँ नि इट्स मोर अबाउट एक्सपिरियन्सिङ द मदरहुड इट इज सपोज टु बी ब्युटिफुल जर्नी इट्स नट अ वर्क मदरहुड हुनु भनेको तिमी आमा भइसकेपछि यो काम हो होइन कि मदरहुडसँगको ब्युटिफुल जर्नीलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न दिनुपर्छ नेचुरली हाउ एभर इट कम्स Your design reached the Cannes red carpet. Yeah. And how did that opportunity happen? Okay, so it was a big surprise given by our dear respectable Sunita ma'am, I know. Actually she has been our customer since very long time. Okay. Very long time since the beginning of Ambassador Design. Sunita ma'am has been our customer, right now. And she's been wearing Ambassador Designs for her personal use a lot. Like उहाँको wardrobe मा Ambassador Designs टन्नै छ. Okay. And me being her wardrobe counselor or whatever we can say, I know, she literally rang me up ratiko 11 baje and told me that malai Cannes ko lagi outfit chahiyo, Shiza, make one for me. Okay. Oh my god, that was a goosebump moment. I could not even process it. I was like, huncha matra bhanera.
I told her that I'll get back to you tomorrow. होइन Okay. त्यति बेला मलाई प्रोसेस पनि भएन कि क्यान्सको लागि भन्दै हुनुहुन्छ भनेर अनि त्यसपछि मैले फोन राखेँ अनि मैले मेरो हस्बेन्डलाई भने भर्खर सुन्ता म्यामको फोन आयो अनि सी टोल्ड मी द्याट सी वान्ट्स टु वेयर एम्बेसेडर अन क्यान्समा भने ओके क्यान्समा त्यसपछि मलाई Okay. प्रोसेस भएको के Okay. अनि त्यसपछि आई कल हर इमिडिएटली ब्याक अगेन अनि Okay. यु जस्ट टोल्ड मी क्यान्स है म्याम भने क्यान्सको लागि ए हस् ओके अरे सो देन वी स्टार्टेड डिजाइनिङ होइन सो द्याट्स वाट अनि ह्यापन त्यो डिजाइन चाहिँ कसरी आयो? सो त्यो डिजाइन चाहिँ कसरी आयो भन्दा सी इज समन हु हेज अलवेज बिन रिफ्लेक्टिङ हाम्रो कल्चर Yeah. होइन सी अलवेज लभ्स हाम्रो नेवारी कम्युनिटी एन्ड देन द ल्याङ्ग्वेज नेपाली ल्याङ्ग्वेज एन्ड सी हेज बिन डुइङ द्याट सिन्स अ लङ टाइम होइन अनि उहाँलाई चाहिँ नि आफूलाई सी वान्टेड टु ड्रेप हाम्रै नेपाली कल्चरकै साडी एट द रेड कार्पेट सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि सी सेड द्याट मलाई चाहिँ कल्चरसँग नै रिलेट हुने खालको डिजाइन लगाउनु मन छ श्रीजा कम अप विथ समथिङ रियली गुड द्याट्स वाट ह्यापन सो मैले चाहिँ के डिजाइन के सोचेँ भन्दाखेरि सी ब्लाउज र साडी लगाउँदाखेरि त इट्स टु बेसिक होइन अनि साडी इज एलिगेन्ट अन इट्स ओन होइन बरु के ट्विस्ट ल्याम भन्दाखेरि ब्लाउजलाई चाहिँ नि थोरै ब्लेजर लुक दिएर त्यसलाई थोरै एलिभेट गरेर इट गिभ्स यु मच सिलुएट एन्ड राइट कट्स एन्ड देन इट लाइक गिभ्स यु के भन्छ अब अझ एम्पावर्ड लुक प्रोफेसनल एन्ड देन मोर एम्पावर्ड लुक विथ द राइट सिलुएट सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ नि लेट्स मेक अ ब्लेजर ब्लाउज भनेर आयो दिमागमा सो या द्याट्स वाट ह्यापन अनि हाकु पटासी ब्लेजर ब्लाउज एन्ड ब्युटिफुल साडी What goes through your mind when someone hears your design as such a global stage? I can't explain the feeling. Oh my god, it feels like मलाई रातभरि पनि निद्रा लागेन and the response that I got from the viewers and it was posted on so many medias, oh my god, it was blessing blessing खालको feeling भयो मलाई एकदमै so yeah, it was wonderful. When you are designing clothes, their wardrobes for someone, what Yeah. goes on your mind? Okay, so whenever I'm designing for someone, I don't think that they need to like be like the outfit, but outfit needs to complement their personality. Okay. So basically that's how I work. My designs are basically not just essence of Shriza, but it is mainly how it would elevate their own personality and would make them more comfortable and confident. So yeah. What makes a design meaningful to you? Design is basically all about creativity. So creativity doesn't mean that you reach the ninth cloud and it's not practical at all. And it needs to be very practical and grounded and relatable to the people as well. Ani design because it is all about the color combination and the creativity and the output it brings. And then jun said last ma tyo design le tyo the person who wears it amplifies it. So basically I think that's where the success is. The design really worked भनेर भन्छ नि जब त्यो मान्छेको पर्सनालिटीलाई एम्प्लिफाई गर्छ नि त्यसपछि चाहिँ आई फिल लाइक द डिजाइन रियली वर्क I succeeded. या You always seem very intentional. या How do you keep yourself such intentional through every decisions and every hours? So I think we can go a little bit back to my childhood यसको लागि चाहिँ यो क्वेसनको आन्सरको लागि होइन म इन्टेन्सनल किन भयो भन्दाखेरि नि आई हेभ बिन अ भेरी इन्ट्रोभर्ट काइन्ड अफ अ पर्सन अनि पहिला पहिला चाहिँ आई युज टु फिल द्याट इन्ट्रोभर्ट इज समथिङ द्याट आई सुड नट ह्याभ or I should not be. यसले मलाई ब्याक राखिरहेको छ कि ब्याक बेन्चर बनाइरहेको छ कि मेरो फुल पोटेन्सियल निस्किरहेको छैन कि भन्ने क्वेसन गर्थ्यो कि बट आफ्टर आई स्टार्टेड जर्नलिङ going through a very difficult phase of my life त्यो टाइममा चाहिँ नि I literally figured out that being an introvert is actually my superpower. I don't have to be an extrovert, which I'm not. Stand out. Yeah, and stand out. Like standing out is not important, but being with your best inner self and coming out with your best potential Yeah. is actually what it means to become a successful person. होइन सो मलाई चाहिँ त्यो फिल भयो होइन अनि यो चाहिँ जुन इन्टेन्सनल चोइसेसहरू त्यसपछि मैले डे बाई डे गर्न थालेँ नि इट स्टार्टेड टु ब्रिङ आउट माई ट्रु कलर्स कि
अनि त्यसपछि चाहिँ I started like thinking that okay, intentional choices ले चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ. Before that I had no vision. I had no path in my life. I was just going with the flow with my life, and I didn't know that I could do so much more with myself. होइन अनि जब त्यो intentional choicesहरू गर्न थालेपछि म confident हुँदै गएँ, and then I started embracing my introvertness even more. I started way knowing you are. the way I am, होइन अनि त्यसपछि चाहिँ I started knowing that हुन्छ नि, okay, when you are conscious, when you start making intentional choices, it makes you powerful from within. Yeah. I don't have to be an extrovert for that. Yeah. हुन्छ नि, so yeah, that's why I'm so intentional about it. What is one belief you had 5 years ago that you no longer believes now? I didn't used to really believe that म चाहिँ आफूलाई प्रोसेसमा थिएँ कि एक्स्ट्रोभर्ट बनाउनेमा, होइन, तर इट्स नट इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा थाहा भयो नि त. आई क्यान बी भेरी, वाट डु यु कल इट, इन्टेन्सनल त टु मच भयो होइन. एकदमै आफूले चुज गरेर त्यो सर्कमस्टान्सेसमा मात्र एक्सट्रोभर्ट हुन पाइन्छ भन्ने के. If everything disappeared tomorrow and you had to start over again, what would you do first? So I've been in that situation before where I thought that I've lost everything and my life is now finished. I'm doomed. I had to face a big failure. होइन अनि त्यसपछि चाहिँ नि what I did was I was in a deep black hole where I thought that it's the end, it's the edge. Yeah. त्यसपछि चाहिँ नि I just started doing this meditation. त्यसपछि चाहिँ 10 years back, it was almost 10 years, 10-12 years back maybe. So त्यसपछिदेखि चाहिँ नि मैले यत्तिकै युट्युब गर्दै थिएँ, युट्युब सर्च गर्दै थिएँ. त्यसपछि I came up with the idea of meditation. I just gave it a try. होइन अनि त्यति बेला चाहिँ नि मैले त्यस्तो प्लान्ड मेडिटेट पनि गर्दैन थिएँ. There were different kind of meditations होइन. So I started doing this guided meditation. अनि त्यो guided meditationले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन्सहरू खुल्न थाल्यो. मेरो लाइक मेरो लाइफ यतिमै एन्ड होइन, देयर इज मोर टु इट. आइएम सेटिङ माई ओन बााउन्ड्रिज. मेरो आफ्नो पोटेन्सियललाई मैले आफै नै केभ राखिरहेको छु भन्ने चाहिँ मलाई फिलिङ आउन थाल्यो होइन. एन्ड देन त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ नि एकदमै कन्सियस जर्नलिङ गर्नु थालेँ मैले. एन्ड देयर इज एक्चुली अ फुल फ्लेज्ड प्रोसेस हाउ यु क्यान एक्चुली डु एउटा प्रोडक्टिभ जर्नलिङ भनेर होइन. सो आई स्टार्टेड डुइङ द्याट. अनि त्यो गर्न थालिसकेपछि आई स्टार्टेड फिलिङ सो पावरफुल. बिकज मेरो के पर्सेप्सन खुल्यो भन्दाखेरि जुन चाहिनेलाई मैले अहिले नाम दिएको छु, द्याट इज डिजाइन लाइफ. द 12 years back I didn't had name for it, but I was actually living it. And त्यसपछि you are also discovering yourself. Yeah, I was discovering myself. होइन त्योभन्दा अगाडि I was feeling lost. I started founding myself. होइन त्यसपछि चाहिँ I started visiting my inner self. आफ्नो ट्रु पोटेन्सियललाई त्यसपछि बल्ल I started sharpening it. अनि त्यसपछि मलाई आफू ट्रु सेल्फको चाहिँ नि म चाहिँ यो रहेछु, योभन्दा अगाडि जुन डुम थियो that was not conscious. That just happened in my life because I was not conscious about my daily choices. I was just going with the flow. होइन I was just like लाइफले मलाई जे दिन्छ, फेथले मलाई जे दिइरहेछ त्यही नै हो अनि मलाई यो भयो भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ. And then when I started becoming more conscious about it, पर्सेप्सन जब खुल्दै वाइडन हुँदै गयो नि, त्यसपछि चाहिँ नि आई गट टु नो द्याट होइन, देयर इज मोर टु इट, दिस इज नट दि एन्ड. डु यु अल्सो फिल यो सबै कुराहरूको पछाडि चाहिँ एज अल्सो म्याटर? बिकज द मोर मेच्योर, द ओल्ड इज यु बिकम, द मोर मेच्योर एन्ड वाइज यु बिकम. Age is just a number. I would say in this, experiences counts more. The more experiences that you have in your life, the earlier it makes you more wiser. होइन जस्तो कसैको चाहिँ नि धेरै एक्सपिरियन्स नगरेर एज मात्र बढिरहेछ भने वी कान्ट से द्याट पर्सन इज वाइजर. द मोर एक्सपेरिमेन्ट्स, द मोर फेलियर्स द्याट पर्सन हेज फेल्ड, द मोर एक्सपेरिमेन्ट्स द्याट पर्सन हेज डन. होइन जति धेरै डिसिजन्सहरू लिइरहेको छ त्यो मान्छेले, त्यो मान्छे चाहिँ नि वी क्यान कल देम मोर वाइजर नो म्याटर द एज. So that's what I believe in. Complete this sentence. Okay. A woman becomes truly powerful when she recognizes her true potential. If someone feels stuck today, what is the first thing they should sit down and plan for? If someone feels stuck Today, yeah. today, okay. Based on what? Like if there could be a scenario, it would be easier for me.
So, for example, people might be stuck in different situations, Nita. Maybe in their career or personal or I would say in emotional things. emotionally. Yeah, Okay. if they feel emotionally stuck, okay? People doesn't know मान्छेहरूलाई थाहा नै छैन कि म कहाँ जाने अब मैले के गर्ने अब मेरो लाइफ सक्यो कि क्या हो भन्ने खालको त्यो जोनमा हुँदाखेरि चाहिँ what is the first thing they should sit down and plan for? Okay, maybe they could ask themselves one question. As a मेरो last day life को भएको भए के चाहिँ wish मेरो unfulfilled छ त? Maybe if they ask this question and sit down with themselves, they'll have the answer. I mean, they have to try for it after that, obviously. बसी बसी त कोहीले पनि खुवाइदिँदैन. Yeah. So they need to work for it. But first, आफ्नो unfulfilled wish, if today was my last day, के चाहिँ मैले fulfill गर्न बाँकी छ त भनेर चाहिँ सोध्नु पर्यो firstमा. And that's their fuel on its own. You are my girl. You are totally kind of me. I am. The more I'm talking with you, the more I'm in love with you. Oh, thank you. I'm feeling the same vibe, by the way. Same. Is it? Yeah. Many women think becoming a mother means putting their dreams on hold. What would you tell to them? No, it's your dream came to life after you are a mother. Yeah. That's completely different mindset. One of the best experience that you could ever have being a woman is being fulfilled. That's your wish coming true. And what more you want to achieve, think after that. Have you ever felt that after becoming a mother, have you ever felt that you have become more stronger Yes. and the confidence one? Yes. I feel unapologetically myself after being a mother. Yeah. Before that, I thought that something is on hold. And now nothing is on hold. Nothing can stop me while vibes oile. म बेबी जन्माइसकेपछि चाहिँ लाइक आई क्यान फाइट टु द वर्ल्ड Yeah, त्यस्तो खालको एनर्जी त्यस्तो खालको स्ट्रङ फिलिङ्स आएको थियो exactly. Because the hardest thing that your body can go through has already been done. अरू के challenge छ त bring it up वाला हुन्छ. लेट्स कम विथ दैट Yeah. So त्यो vibe दिन्छ के. So it's completely different that you can't think that your life is over. Your life literally just started. Yeah. The different version, the stronger version. क्या चाहिँ? Okay, let's do because we have a really short time. Okay. Let's do a rapid fire. Yeah, sure. Is it okay? Yeah. But I have a lot of questions. We'll do another episode for sure. Okay. Aye? Definitely. Okay. Definitely. So now it's time for rapid fire. And you have to give the answer within a second, right? Okay. Let me get ready. Just quickly दिइहाल्ने है त. Okay. Choose between tea or coffee. Coffee. Planner or notes app. Notes app. Morning person or night owl. Morning person. Biggest strength. Currently my baby. Okay. One habit you never skip. My morning routine. That's 45 minutes for self-love. One financial advice in one sentence. So you need to know how to manage your incomes, or if you're not managing your incomes, at least you should know that where your incomes are going or being invested. One word your family would use to describe you as Mehnati. Fashion or business. Key one. Oh my God, no, this goes together. Success or peace. I want to become successfully peace. No. I mean, peacefully successful as well, like both ways together. One thing you are still learning. Okay, what am I still learning? I'm learning a lot of things right now. So basically, I love to develop my skills on different things. Currently, I'm working on, like media and content and everything. So that part. So I don't know. I think I need to brainstorm. Let's skip this question for now. Okay. One dream you haven't achieved yet is fast. Love. Okay. There's so many, no? So I can't just pick one. Travel a lot. I think that could be one. To your desired places. Yeah, to my desired places. Travel a lot to my desired places. Yeah. Define yourself in one word. Confident with whoever I am. I'm confident with myself. One thing that you regret about? Trying to make myself extrovert. Motherhood means to you is? A beautiful journey. Thank you so much. That much for today. Yeah.
I'm so glad to meet you today. अनि हाम्रो मलाई लागिरहेको छ हाम्रो कन्भर्सेसन कहिले एन्ड नै नहोस्, चलिराखोस्. Yeah, there's so many things to talk about. Yeah. Yeah. And I'm planning to host this episode again, the part 2 one, and we'll come up with a great idea and the great insights to the next episode as well. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. Had a great time.